السلام علیکم، میرا نام سید محمد چینل پر بہت بہت خوش آمدید سواگت ہے۔ جو نئے وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ بہار مدرسہ کی طرف سے ایک بہت ہی بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے۔ مدرسہ میں نئی نعمت کو جاری کر دی گئی ہے۔ پورے بہار میں خوشی کی لہر، سیکریٹری کو پھر سے ملا پاور۔ یہ کیا اپڈیٹ ہے؟ اب بحالی بہار مدرسے میں کیسے ہوگی؟ بہار مدرسہ کے شکشکوں کا پیمنٹ کیسے ملے گا؟ تو میں آپ کو آج پوری کی پوری جانکاری دوں گا، کیونکہ بہار مدرسہ میں نئی نعمت کو لے کر کافی بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ذمہ داران مدارس ملحقہ ضابطہ 2022 کی روشنی میں منتظمیہ کمیٹی کی جلد تشکیل نو کریں۔ سیف الاسلام قاسمی۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہار مدرسہ میں نئی نعمت یعنی کہ 2022 میں نئی نعمت بنائی گئی تھی، یعنی کہ پرانی کو ہٹا کر نئی نعمت کے حساب سے بہار مدرسہ میں بحالی ہوگی۔ بہار مدرسہ کے شکشکوں کا پیمنٹ ملے گا۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کوٹی دربھنگا بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پٹنہ میں نئی نعمت 396 مجریح 19/4/2022 کو نافذ العمل کرتے ہوئے، یعنی کہ 19 تاریخ چوتھا مہینہ 2022 کو پرانی نعمت کو بہار سرکار نے ہٹا دیا تھا، کرتے ہوئے پورے بہار کے مدارس ملحقہ کے ذمہ داران صدر المدرسین کو ہدایت دی ہے کہ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے ضابطے کے مطابق نئی کمیٹی تشکیل کر کے مدرسہ بورڈ آفس سے منظوری حاصل کر کے مدرسہ کے جملے نظام کو چست و درست کریں۔ یہاں پہ بتایا یہی جا رہا ہے کہ جو 2022 میں نئی نعمت کو بنائی گئی ہے، پرانی کو ہٹا کر اب پھر سے نئی نعمت کے لیے آپ جلد سے جلد جمع کریں۔ یہاں بتائیں، اس سلسلے میں مدرسہ بورڈ کی واضح ہدایت ہے کہ جس کمیٹی کی مدت منظوری کو 3 سال کا عرصہ گزر گیا، یعنی کہ جس بھی مدرسے میں کمیٹی کا 3 سال کا مدت ہو چکا ہے، اس کمیٹی کی منظوری خود بخود ختم ہو گئی ہے اور کمیٹی پوری طرح تحلیل ہو گئی ہے۔ کمیٹی کی تشکیل نو کے لیے الیکشن کمیشن کی طرف پرنسپل مدرسہ بورڈ کے طرف سے پاور دیا گیا ہے۔ وہ 15 دن قبل مدرسہ کے لیٹر پیڈ پر نئی کمیٹی کی تشکیل کے لیے عوامی سطح پر تشہیری نوٹس نکالے، پھر گاؤں کی عوام کے سامنے اتفاق سے 6 ممبران کا انتخاب کرے۔ دیکھیے، یہاں پہ آپ یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو بنے گی کمیٹی، وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کمیٹی میں 9 لوگ ہوں گے۔ 9 لوگ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پورا بتایا جا رہا ہے کہ کون کون سے ہوں گے۔ پھر گاؤں کے عوام، یعنی کہ وہ 15 دن قبل مدرسہ کے لیٹر پیڈ پر نئی کمیٹی کی تشکیل کے لیے عوامی سطح پر تشہیری نوٹس نکالے، یعنی کہ پہلے اپنے مدرسہ کے لیٹر پیڈ پر آپ نوٹس نکال دیجئے کہ بہار اس مدرسے میں نئی کمیٹی بننے والی ہے۔ کمیٹی نکالنے کے بعد پھر گاؤں کی عوام کے سامنے اتفاق، یعنی کہ جتنے بھی گاؤں کے لوگ ہیں ان سے آپ کو رائے لینا ہے۔ رائے لینے کے بعد 6 ممبران کا انتخاب کریں۔ بتایا جا رہا ہے کہ 6 ممبران، گاؤں کے 6 ممبران کو بنایا جائے، پھر اس 6 ممبران میں سے ایک صدر کو بنایا جائے اور ایک سیکریٹری جو مدرسہ کے ڈونر ہو، اور 4 ممبران، ایک صدر مدارس، ایک نمائندہ مدرس اور ایک نمائندہ بورڈ DEO، اور کل 9 آدمی پر مشتمل کمیٹی بنا کر مدرسہ بورڈ آفس میں جمع کرے۔ تو یہ بہت ہی بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ مدرسہ میں اب جو بحالی ہوگی یا پھر مدرسہ کے شکشکوں کو جو پیمنٹ ملے گا، کیونکہ یہاں پہ صاف یہی بتایا جا رہا ہے کہ مدرسے میں اب کمیٹی ایسے چلے گی، کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ دھوکہ دھڑی بہت ہی زیادہ ہوا کرتا تھا بحالی کو لے کر یا مدرسہ میں شکشکوں کو پیمنٹ کو لے کر۔ اب ویسا نہیں ہوگا، کیونکہ اب 6 جو رہیں گے وہ باہر کے لوگ رہیں گے۔ یہاں بتا دیں، ایک صدر، ایک سیکریٹری جو مدرسہ کے ہوں گے، اور 4 ممبران، ایک صدر
मुदर्रिस होंगे जो मदारिस के होंगे, और एक नुमाइंदा मुदर्रिस और एक नुमाइंदा बोर्ड DE होगा। कुल 9 की आदमी की मुश्तमिल कमेटी बनाकर मदरसा बोर्ड ऑफिस में जमा करना होगा। बोर्ड के DDO या किसी अपने नुमाइंदा के ज़रिए 9 तश्कील कमेटी की इंक्वायरी कराएगा। फिर इंक्वायरी कराई जाएगी, बोर्ड के द्वारा इंक्वायरी कराई जाएगी कि ये सभी 9 लोग अच्छे हैं या फिर नहीं है। अगर उसमें से किसी तरह के भी कोई पकड़े जाते हैं तो उनको फिर नहीं बनाया जाएगा कमेटी में से। बिहार सरकार ने बहुत ही अच्छा काम करने के लिए बला इत्तेफाक आ रहा दुरुस्त रिपोर्ट मौसूल होने पर मदरसा बोर्ड अपने मेंबरान बोर्ड कमेटी को पेश करके मंजूरी हासिल करेगा। यानी कि सही तरीके से जांचने के बाद फिर उसको बोर्ड जो कमेटी में पेश करके मंजूरी हासिल करेगा। फिर मदरसा बोर्ड की नई कमेटी की मंजूरी मिलेगी। देख सकते हैं कितना प्रोसेस है। उसके बाद ही मदरसा कमेटी इख्तियार होगी और असातिज़ा की डिपार्टमेंट बिल व दीगर अमूर मदरसा में सेक्रेटरी का दस्तखत तभी मोतबर होगा। लिहाजा मौजूदा मुंतज़मिया कमेटी प्रिंसिपल हज़रात ज़ाब्ता 19/4/2022 एक 396 के तहत जल्द अज जल्द अवामी नशिस्त बुलाकर और इत्तेफाक से मदरसा मुंतज़मिया कमेटी की तश्कील न करके मदरसा के जुमला उमूर को रवा दवा करें। इन ख्यालात का इजहार ऑल बिहार मदरसा टीचर्स एसोसिएशन दरभंगा के सदर सैयद मोहम्मद मंजर अली, जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद शहाबुद्दीन रहमानी और सेक्रेटरी सहाफ़ी वादिब अलहाज मौलाना सैफुल इस्लाम कासमी ने मुश्तरका सहाफ़ती बयान में किया है। सैयद मंजर अली, मौलाना शहाबुद्दीन रहमानी, मौलाना सैफुल इस्लाम कासमी ने मुश्तरका तौर पर मज़ीद कहा है कि DPO DEO दरभंगा ने अपने नोटिस के ज़रिए ऐलान कर दिया है कि नया नियमावली 396 मजरी 19/4/2022 के तहत मदारिस जिनकी कमेटी की मंजूरी 3 साल की से ज़ायद हो गई होगी वो नई कमेटी तश्कील करके बोर्ड के मंजूरी लेटर हासिल करके डिपार्टमेंट बिल के साथ मुंसलिक करके अदायगी तनख्वाह के लिए DPO ऑफिस में जमा करें, तभी काबिल कबूल होगा, वरना अदायगी तनख्वाह पर मुकम्मल रोक जारी रहेगी। यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जब तक आप कमेटी मदरसे में नहीं बनती है, जिन मदरसे की 3 साल की मुद्दत हो चुकी है, उसके बाद ही उन सभी शिक्षकों को पेमेंट मिलेगा, वरना रोका जाएगा। देख सकते हैं, इसलिए माह जुलाई यानी कि जो जुलाई का जो पेमेंट को रोक दिया जाएगा। डिपार्टमेंट बिल DPO ऑफिस दरभंगा में जमा नहीं लिया जा रहा है। 5वीं शर्त तनख्वाह 1989 से 1999 तक और 6ठी शर्त तनख्वाह 2007 से 2013 तक बकाया की अदायगी भी रोक दी गई है। तो देखिए यहाँ पे यही बताया जा रहा है, साफ साफ यही बताया गया है कि जितने भी मदारिस है उन जिनकी मुद्दत 3 साल की कमेटी की हो चुकी है वो जल्द से जल्द जाकर नई कमेटी बना ले, क्योंकि नई कमेटी के बाद ही आपको माह जुलाई का यानी कि पिछले महीने का आपको सैलरी मिलेगी। और बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली को भी लेकर शायद इसी बेस पर बहाली भी होगी, क्योंकि अब जब नई कमेटी बनाई दी जाएगी तो इसी को लेकर बिहार सरकार भी कुछ नया एक्शन लेने के बाद यही सब जितने होंगे जो 9 कमेटी बनाई जा रही है यही लोग ही फिर से बहाली शुरू करेंगे, क्योंकि पहले इस तरह की कमेटी नहीं बनाई जा रही थी। बट इस साल 2023 से नई कमेटी बनाई गई, इसमें 9 लोग होंगे, जिसमें 6 बाहर के होंगे और 3 मदरसे के ही होंगे। अब बहाली को लेकर या नई कमेटी को लेकर या फिर बहाली में कौन करेगा, बिहार मदरसा बोर्ड की सेक्रेटरी या फिर बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन, कोई भी न्यू अपडेट आती है बिहार मदरसा बोर्ड में। ये जो अपडेट थी ये थी कि माह जुलाई का पेमेंट को लेकर के जिस मदरसे में कमेटी का मुद्दत हो चुका वो जल्द से जल्द कमेटी नई बनावे, और नई कमेटी का प्रोसेस भी आपने देख लिया कि इस तरीके से आपको नई कमेटी बनाई जाएगी। हाँ, जिस मदरसे में कमेटी का 3 साल का मुद्दत नहीं हुआ उनको अभी नहीं बनाना, जिनका हो गया वो जल्द से जल्द बना सकते हैं। जैसे ही मुझे बहाली को लेकर कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन आती है कि बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली कौन करेंगे, क्या बिहार मदरसा के चेयरमैन करेंगे या फिर बिहार सरकार करेगी या फिर कोई फिर से नई सेक्रेटरी या फिर नई नियमावली के हिसाब से बहाली होगी, तो मैं आपको सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो अस्सलाम वालेकुम।